हो मनुखी ध्यान मनुखी सुरत ये परमात्मा नाल जुड़े इस दे लई सब तो प्रमुख साधन सत संगत है। सत संगत तो बिना ना परमात्मा का पता लगता है ना उहदे लई चाह पैदा हुंदा है। जिस दे बारे कदी सुनिया ही ना होए उहदी वडियाई किवें गावांगे। जिन्नू पाउणा है पहला उन्नू गाउणा पैंदा है। पहला उहदे बारे सुनांगे फिर थोड़ा बहुता समझांगे। जे समझ च आ गई फिर तुर पवांगे। इत्थों एक कहानी सारी जुड़ी हुई है। मुख गल है सुरत ते शब्द का अभ्यास। सुरत शब्द कहते ने धुन नूं, सुरत कहते ने ध्यान नूं। धुन में है ध्यान, ध्यान में है जानिया। किते जो शब्द गुरु नानक जी बोल रहे ने उस दा आरंभ हो जाना सुरत दे विच। सुनना एक वखरी गल है, समझना थोड़ी जी होर वड्डी गल है। समझिया होया अंदर वस जाए ये सब तो वड्डी गल है। समझी हुई चीज़ किते अपने अनुभव विच आ जाए ये सब तो वड्डी गल है। दुख तकलीफ सोग कलेश ये सारियां चीज़ां जुड़ियां हुईयां ने मन दे नाल। कुछ रोग तन दे ने, बहुते मन दे ने। जिन्ने भी रोग तन ते लगे ने मन तो ही आए ने। क्योंकि अगर मन अपने मार्ग तो विचलित है, सुरत अपने मार्ग तो विचलित है, फिर इस मनुख का आचार माड़ा हो जाएगा। ध्यान अगर परमेश्वर तो हट गया, ध्यान अगर प्रमुख सत्ता तो हट गया, जिहड़ी सत्ता विच मनुख जी रहा है, जिहड़ी सत्ता ने इस नूं बनाया है, अगर उस सत्ता नूं भुल गया, उस सत्ता ने जो बनाया है उहदे विच जुड़ गया। उन्हें बनाया की है? बाहरी तौर ते जंगल बेले वेहने आ, जीव वेखे जाते ने, जानवर वेखे जाते ने, खाना है पाउणा है, ये सब उन्हें बनाया है। हुण जो कुछ उन्हें बनाया है वो तो चंगा लग गया तो उन्होंने पाउण दियां बार बार इच्छावां भी पैदा हुंदियां ने। पा लवां, वध तो वध पा लवां। जो उसने बनाया है सारा ही मेरा हो जाए, यही मनुख की इच्छा है। आप जी कहूँगा नहीं साड़ी इच्छा ये नहीं है। हर एक मनुख कहना मेरी तो इच्छा सिर्फ इन्नी की है, मैनू छोटा जा मकान मिले, थोड़ा वड्डा हो जाए, मेरे को थोड़ी जी जमीन 35-40 किले है, मेरे को 100 किला हो जाए, तो बस मेरी तो इन्नी की इच्छा है। आप जी जान के हैरान हो जाओगे, हर एक मनुख इवें ही कहता है। कहानी चलती इत्थों ही है, पहुँचती पहुँचती बड़ी अगे चल जाती है। इच्छा चलती इत्थों ही है, छोटे तो ही वड्डी चलती है। जिवें अज किसी चीज़ की मंग है वो मिल गई, उस दे मिलन दे नाल ही फिर स्टेटस बन जाता है, इस तो थल्ले ते जाना ही नहीं, इस तो उत्ते ही जाना है। हुण जदों वो भी मिल गई फिर उस तो उत्ते जाना है। भाव अंत दे विच मनुख कित्थे रुकेगा? सारी धरती ही मैनू चाहिदी है। जिवें एक मनुख पिंड का सरपंच बनिया, वो कहता हुण जिला परिषद का मैंबर मैं बन जावां, सिंपल जा फार्मूला। फिर MLA बन जावां, MP बन जावां। हुण जिहड़ा MP बन गया उन्होंने पूछो कुछ चाहुंदा है? मैं हुण देश का प्राइम मिनिस्टर बन जावां, ये भी मैं चाहुंदा। चलो हुण जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, वो तो सोचेगा नहीं हुण नहीं, ऐसा नहीं है। पर कहंदा हुण जिन्ने देशां दी पावर है ना, उन्हां विचों प्रमुख मैनू बना दिओ, इत्थे खलो जाएगा। असल दे विच गल की है? गल ये है मनुख परमात्मा ने जिन्नी भी कायनात बनाई है, इस कायनात का मालक बनना चाहता है।
ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਪੜੋਸੀ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਚੈਨ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਵਿਰਲੇ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਕਣੇ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਘਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ। ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੇਗੀ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
कोई ऐसा श्रोता आया होएगा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਏ? ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ? ਵਿਰਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ। ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ 21 ਰਜਤਪਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਏਡੇ ਮੁੱਲਿਆਵਾਨ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हमरे कन्या अह कुमारी ते चाहत जे घर सिर दारी। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੜੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੱਕ ਮੇਵੜਾ ਜਾਚੈ ਦਰਬ ਰਾਖੋ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਦੇਹੋ ਸਰਬ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 21 ਰੁਪਏ, 21 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕੰਨਿਆ ਬੜ ਭਾਗ ਸੁਹਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨਿਆ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਤਿੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿਉ ਸੰਬੰਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਡ ਭਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੱਕ ਧਨ ਲਿਆਈ ਪਤ ਆਕੇ ਘਰ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਉਸ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 21 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦਰਬ ਕੋ ਲੇਕਰ ਹਾਥ ਦੀਏ ਮੇਵੜੇ ਕੋ ਟਿਕ ਮਾਥ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ, 21 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੀਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਆਨੰਦਿਓ ਕਰ ਕਰ ਮਸਤਕ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਬੰਦਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਚਿਤ ਉਪਜਾਈ ਜਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਂਦਾ 10 ਭਈ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀਮਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮ ਅਗਿਆਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਹਮ ਅਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1% ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਰ ਵੈਦ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚਰਪੈਥੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਖਿੰਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ, ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਲਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਘਾਸ ਵੇਚ ਕਰ ਆਇਓ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਾਰ ਖਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਾਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਸਮੈ ਸੇਵਾ ਕੀਨ ਬਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਕਾ ਪੂਜ ਰਹਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਕਰ ਪਾਗੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ, ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਗਣਕਾ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਚਾਅ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਮੇਵੜਾ ਵਿਦਾ ਉਚਾਰੀ, ਨਮੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕੇਰ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਰ ਘਾਸ ਕੋ ਆਪ ਸਿਧਾਰਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਸੁਖਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਚੈ ਘਾਸ ਜੀਵ ਕਾ ਕਰਹੀ, ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਸਗਰੇ ਪਰ ਹਰਹੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤ ਪਥਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਬਈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਰੋੜੀ ਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ? ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਲਏ, ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਤਰੋੜੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖ, ਸਿਰਫ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਧਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਹੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਪੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਸ ਖੋਦ ਵੇਚਨ ਕਰਹਿ, ਉਦਰ ਪੂਰਬੇ ਹੇਤ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਘਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿਡ ਸਿੱਖੀ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੈ,
ਸੋਟੀ ਦੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਕੇਤਕ ਜਬ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਜਿਸ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਹਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿੱਡੇ ਬਿਖਮ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਣਗੇ, ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੰਬਲ ਵੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਕੇ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਗਟ ਗਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ, ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਝਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰ ਮੇਵੜਾ ਭੇਜਾ, ਕਹਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਜਤ ਪੰਨ 21 ਲੇਹ, ਬੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਿਸ ਦੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ 21 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। 21 ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਮਗ ਚੱਲਿਓ, ਆਏ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਮੰਝ ਸੋ ਮਿਲਿਓ। ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਹੋਇਓ ਹਰਕ ਬਿਸਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕੋ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਗਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 15,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 15 ਫੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ।
ਆਪਣੇ ਮੰਗਤੇ ਭਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 21 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਵ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵ ਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਦਨ ਮੈਂ ਪਦ ਨਿਜ ਪਾਵਹੁ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਪੁਨ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਲੈ ਗਇਓ, ਮੰਚ ਦਸਾਏ ਬਿਠਾਵਣ ਕਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਡੂੰਗਰਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਰਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 2 ਕਬੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੂੰਜੀ ਮਾਂਜੀ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ, ਜੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ, ਉਹਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ, ਆਓ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਆਓ ਫਟਾਫਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗਰਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰ ਲਓ ਪੀਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵਡਾਏ, ਅਣਹੋਂਦਿਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡਾ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਮੰਜਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਮੇਵੜੇ ਇਮ ਸੁਣ ਲੇਹ, ਪ੍ਰਥਮ 21 ਰਜਤ ਪਨ ਦੇਹ। ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, 21 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੀਛੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ
ਆਪਣੇ ਹਰਖ ਵਿਸੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੇਰ ਮਨਾਈ, ਹਜੇ ਤੇ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਸੁਣਤ ਮੰਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਠਾਨਿਓ, ਓਹੋ, ਮੰਜ ਕੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 21 ਦੀ ਕੀਤੀ, 21 ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ 21, ਆ ਜਾਣਗੇ 21 ਵੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 21 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਨਾ 21 ਦੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਧਾਰਾ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਵਾ, ਗੁਰ ਕੋ ਗੌਰ ਮੇਵੜਾ ਆਵਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੇਟ 21 ਰੁਪਈਨ ਕਹੈ, ਬੌਰ ਹੁਕਮ ਕੋ ਦੇਬੋ ਚਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ 21 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸੁਣਤ ਸਿੱਖਣੀ ਭਈ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿਤ ਭਈ ਮਾਨੋ ਨਿਜ ਧਨ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧੰਨ ਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਝ ਤਾਈ, ਜਾਨ ਆਪਣੋ ਦਇਆ ਕਰਾਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 21 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਗਮ ਬਾਤ ਤੁਝ ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਖੋ, ਅਬ ਗਿਰਵੀ ਮੁਝ ਕੋ ਕਿਤ ਰਾਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਗਿਰਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਚਾਹਿਤ ਧਨ ਤਹ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਮੰਜ ਸੁਣਤ ਸੋਈ ਬਿਦ ਕੀਨ, ਗਿਰਵੀ ਰਾਖ ਦਰਬ ਸੋ ਲੀਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਝ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ, ਪੜ ਕੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਉਣ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਮੇਵੜੇ ਕੋ ਹਰ ਖਾਏ, ਲਿਓ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵੜਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜਿਓ ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਸਰਬ ਸੁਨਾਏ ਆਪਣੀ ਦਾਰਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਗਈ ਸੀ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ 95% ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਜਾਮੋ, ਪਾਸ ਰਹੋ ਸਭ ਰੀਤ ਰਿਝਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ਹੈ, ਤਬ ਮੈਂ ਤੁਝ ਸੋ ਮੇਲ ਬਨੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। यह मसलत कर बेचो घास, भोजन आन्यो अपन आवास। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। करियो मेवड़े तबे आहारा, अज्यो सुपत भा निसा मझारा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। उठ प्रभात तिसके संग चला, जहाँ विराज है प्रभु कृपाला। ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जाए गुरु को दर्श विलोक्यो, उमक्यो प्रेम कंठ जिन रोक्यो। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂਗਾ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂਗਾ? ਇੱਕ ਘਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सतगुर निज रुख नहीं जिनायव, और साथ कह सेवा लायव। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 21 ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹਜੇ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 21 ਰੁਪਏ, ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਹੇਤ ਸਮਦਾ ਨਿਤ ਲਿਆਵੈ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਭਾਵੈ। ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਜਾਏ ਨਿਤ ਈਂਦਨ ਆਨੈ, ਸੂਸਕ ਭਾਰ ਭਾਰੀ ਤਿਸ ਖਾਨੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਦੇਵੈ ਆਨ, ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕਰਹਿ ਗੁਜਰਾਨ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿ ਨਿਮਗਨ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ
ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇ ਤਕ ਦਿਓਸ ਬੀਤਤੇ ਜਬੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬੂਝਿਓ ਤਦੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਜ ਸਿੱਖ ਇਸ ਥਲ ਜੋ ਆਵਾ ਕਿਆ ਸੋ ਕਰੈ ਕਹਾਂ ਸੋ ਖਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੰਝ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਨਾਇਓ ਜਬ ਕੋ ਇਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਈਂਧਨ ਕੋ ਸਕੇਲ ਬੋ ਲਿਆਵੈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਹੁਕਮ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਖਾਮੀ ਕਰਤ ਬਿਗਾਰਨ ਆਪਣੋ ਕਾਮੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਚਿਆਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ। ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਚੈ ਹੈ ਆਹਾਰ ਮਜੂਰੀ ਸਮ ਹੋਏ ਤੁਰਤ ਰਿਦੇ ਕੀ ਮਲ ਕੋ ਨਹਿ ਖੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਤ ਕਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਧਨ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੋੜਿਆ। ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਅਪਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਖਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਤੋ ਆਹਾਰ ਕਹੂੰ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਦੇਹ ਅਪਰ ਕੋ ਲਗ ਨਿਜ ਖਾਵੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਸੇ ਹਟਾਇਓ ਤੈਸੇ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਤਿਮ ਕਹਿ ਗੁਰ ਜੈਸੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹੇ ਸਤ ਬਚਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਿਆਣ ਤੇ ਜਾਚੈ ਅਰ ਖਾਏ, ਸਭ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਖਾਏ ਦੇ ਆਨ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਦੂਜਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਇਓ ਸਰੀਰ ਸੋ ਦੁਰਲਭ ਛੀਨ, ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਜਡ ਪੀਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵਾ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਵਸਤ ਗਵਾਈ, ਮੈਥੀ ਧੇਨ ਲੁੱਟੀ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਦੱਸ ਖੱਟਿਆ ਕੁਛ? ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਗਵਾਈ, ਘਰ ਗਵਾਇਆ, ਮੱਝਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਰੀਕਣ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੀ, ਇਨ ਸਰਵਰ ਕੀ ਮਨਤ ਬਿਸਾਰੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਤਹਾ ਮੁਕਾਮ ਕਾਮ ਕੇ ਬੁਰੋ, ਸੋ ਅਬ ਇਸ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿ ਪਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਨ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਪਾਇਓ ਘਰ ਉਜਰ ਜੋਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ, ਧੀ ਗਈ,
सब कुछ उजड़ गया है। जाए उपाय करो अब कोई, कह निज पीर मनाइए सोई। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਮਨਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਜੇ ਥੜਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਸਤ ਨਾਮ ਧਨ ਮੈਂ ਸੁਭ ਲਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਲੈ ਨਾ ਚੋਰੋ ਜਾਏ, ਜਲ ਮਹਿ ਗਲੇ ਨਾ ਅਗਨ ਜਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਦੀ ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਟੇ ਬਹੁਤ ਨਿਖੁਟਹਿ ਨਾਹੀ, ਕਰੈ ਸਹਾਏ ਮਰਨ ਦੁਖ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਰਿਓ, ਪਛਤਾਵੋ ਬੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਬੰਧਨ ਕਰ ਤਬ ਗਇਓ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਏ ਮਨ ਦਇਓ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਸੂਸਕ ਭਾਰ ਕੋ ਲਿਆਵੈ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਨੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪੀਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਐਸਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ